Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Pukul 9.32. Terbuka dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan dengan zikir-zikir al-ma'surat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا
ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعائك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدب ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ya Allah ya Tuhan kami kurniakan kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama-Mu hati yang penuh segar mensyukuri segala nikmat-Mu serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu ya Allah kurniakan kami iman yang sempurna hati yang khusyuk ilmu yang berguna keyakinan yang benar-benar mantap ya Allah kurniakan kami din yakni cara hidup yang jitu dan unggul selamatkan kami ya Allah dari segala mara bahaya dan petaka kami mohon ya Allah kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta kepada orang lain berikan kami ya Allah iman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi menyekutukan-Mu ya Allah berikan rahmat-Mu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan kami. Janganlah ya Allah Kau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar sekelip mata atau kadar masa yang lebih pendek dan lebih cepat dari itu. Ya Allah, kini menjelangnya waktu siang-Mu dan berlalunya waktu malam-Mu. Kami terus memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan hati ini ya Allah dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak pernah kunjung malam. Lapangkan hati-hati ini ya Allah dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkan hati-hati ini ya Allah dengan ma'rifah, yakni pengetahuan yang sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati ya Allah, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dan perjuangan menegakkan agama. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini
Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Allahumma ghfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan kami, ampunkan juga lelaki dan perempuan yang beriman, wal muslimina wal muslimat, dan keampunan juga untuk lelaki dan perempuan yang Islam. Wa alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati-hati kami. Wa aslih zata bainina, perbaikilah hubungan antara kami. Wansurna, bantulah kami, tolonglah kami. Ala aduwika, ke atas musuhmu. Wa aduwina, dan juga musuh kami. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam, muliakan Islam, wal muslimin, dan juga orang Islam. Allahumma ya Allah, azillah syirka, hinakan syirik, wal musyrikin, dan mereka yang syirik. Allahumma ya Allah, unsur, bantulah, tolonglah ikhwanana muslimin, saudara-saudara kami yang muslim, fi kulli makan, pada semua tempat, wa fi kulli zaman, pada semua zaman, wa fi kulli waqt, dan pada semua masa. Allahumma ya Allah, unsur, bantulah, tolonglah ikhwanana muslimin, saudara-saudara kami yang muslim, wal mujahidin, dan pejuang-pejuang fi Palestin. Allahumma ya Allah, unsur, bantulah, tolonglah ikhwanana muslimin, saudara-saudara kami yang muslim, wal mujahidin, dan para pejuang fi Palestin. Allahumma ya Allah, unsur, bantulah, tolonglah ikhwanana muslimin, saudara-saudara kami yang muslim, wal mujahidin, dan para pejuang fi Palestin. Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, naj'aluka, kami letakkan engkau ya Allah, kami jadikan engkau ya Allah, fi nuhuri, di batang leher a'daina, di batang leher musuh-musuh kami. Wa na'udzubika, dan kami mohon berlindung denganmu ya Allah, min syururihim, daripada segala kejahatan mereka. Allahumma ya Allah, baddid syamlahum, hancurkan kumpulan mereka, hancurkan Zionis Israel dan juga sekutunya ya Allah. Wa farriq jam'ahum, pecahkan pakatan mereka ya Allah, pecahkan pakatan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah. Wa syaddid kalimatahum, leburkan pendirian mereka. Wa zalzil aqdamahum, musnahkan langkah-langkah mereka, musnahkan langkah-langkah mereka untuk membunuh saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Musnahkan semua langkah-langkah mereka ya Allah. Fasadat alaihim kalban min kilabik, ya Allah, kau cekapkan anjing-anjingmu kepada mereka. Kau hantarlah tentera-tenteramu untuk memusnahkan mereka ya Allah. Ya Qahar, wahai Allah yang maha memaksa. Ya Jabbar, wahai Allah yang maha perkasa. Ya Muntaqim, wahai Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya munzilal kitab, wahai yang menurunkan kitab, wa ya mujriyas sahab, wahai yang menggerakkan awan, wa ya hazimal ahzab, wahai yang menewaskan tentera ahzab. Ihzimhum, kalahkan mereka, hancurkan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah. Ihzimhum, kalahkan mereka, hancurkan mereka, musnahkan mereka. Ihzimhum, kalahkan mereka, hancurkan mereka, musnahkan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya. Wansurna alaihim, wansurna alaihim, wansurna alaihim, dan berilah kemenangan dan pertolongan untuk kami seluruh umat Islam di dunia ini ya Allah. Berilah pertolongan dan kemenangan saudara-saudara kami di Palestin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada permintaan untuk doa selamat untuk kesejahteraan kita semua. Jadi kita sambung dengan satu doa yang disebut sebagai doa kesempurnaan. Untuk keselamatan ke, untuk apa ke, jadi semua terhimpun dalam doa kesempurnaan ini. Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami memohon kepadamu ya Allah,
minal khairi, daripada segala kebaikan, kullihi, minal khairi kullih, daripada segala kebaikan, ajilihi, yang segera, yang cepat, wa ajilih, dan juga yang akan datang. Ma'alimna minhu, kebaikan-kebaikan itu yang kami tahu mengenainya, wa ma lam na'lam, dan yang kami tidak tahu mengenainya. Wa na'udzubika, dan kami mohon berlindung denganmu ya Allah, minasyarri kullih, daripada segala kejahatan, daripada segala keburukan, daripada segala kelalaian, ajilihi, yang segera, yang cepat, wa ajilih, dan juga yang akan datang. Ma'alimna minhu, kejahatan-kejahatan itu, keburukan-keburukan itu, kelalaian-kelalaian itu yang kami tahu mengenainya, wa ma lam na'lam, dan yang kami tidak tahu mengenainya. Wa nas'alukal jannah, dan kami juga mohon syurgamu ya Allah, wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa jua yang mendekatkan kepada syurgamu, min qaulin, berbentuk perkataan, au amalin, ataupun berbentuk perbuatan amalan. Wa na'udzubika, dan kami mohon berlindung kepadamu ya Allah, minan nar, dari dimasukkan ke dalam neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa jua yang mendekatkan kepada neraka-Mu. Na'udzubillahi min zalik, min qaulin, berbentuk perkataan, au amalin, ataupun berbentuk amalan, perbuatan. Wa nas'aluka, dan kami juga mohon padamu ya Allah, minal khair, daripada semua kebaikan, ma sa'alaka, kebaikan-kebaikan itu pernah diminta, pernah dipohon kepadamu, abduka, oleh hamba-Mu, wa rasuluka, rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'izuka, dan kami mohon berlindung kepadamu ya Allah, mimma sta'azaka minhu, daripada perkara-perkara yang pernah diminta berlindung kepadamu, abduka, oleh hamba-Mu, wa rasuluka, rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka, dan kami juga mohon padamu ya Allah, ma qadaita lana, apa-apa jua ketetapan takdir-Mu, qada dan qadar-Mu kepada kami semua, min amrin, di dalam apa jua urusan dan keadaan, an taj'ala akibatahu rasyada, mudah-mudahan natijah ataupun kesan daripada semua ketetapan-Mu itu ia baik untuk kami, dan kami juga boleh menerimanya dengan hati yang redha. Amin, amin, amin ya Rabb al-alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wabihi nasta'in, kepada Allah kita mohon pertolongan, wa nastaghfiruh, dan kepada Allah juga kita mohon keampunan. Syukur pada Allah, pada pagi ini Allah izinkan untuk kita terus bersama dalam halaqah ilmu ini, yang dibuka dengan beberapa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, dalam suasana saudara mara kita di bumi Palestin. Sebulan lebih dah mereka digodam, tetapi mereka sangat bersyukur dengan situasi itu, kerana satu dunia umat Islam beratus juta, ribu, bilion rasanya, sampai 2 bilion dah katanya umat Islam, tapi bumi Gaza yang dia geruni. Kita dia tak gerun langsung, maka dia tidak attack kita. Beruntungnya mereka yang berada di Gaza, kita baca ayat Quran, kita baca hadis tentang keberkatan bumi Syam, antaranya bumi Palestin.
diberkati orangnya, diberkati sekelilingnya, semua diberkati. Walaupun kita dipaparkan dengan cara kematian yang menyayat hati, tetapi teguhnya iman mereka, Masya Allah, tetap menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Banyak dah kita dengar talk, banyak dah kita dengar perkongsian-perkongsian tentang Palestin. Mudah-mudahan semua kita yang berada pagi ini 100% menyokong Palestin. Sebab ada di kalangan umat Islam yang tak faham, dia macam 50-50. Nak bertakbir pun takut, nak berkunut nazilah pun tak mahu. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, kesedaran tinggi pada umat Islam di Malaysia, segelintir raja yang mungkin tidak berapa jelas lagi. Jadi kita doakan agar mereka faham tentang kedudukan Al-Aqsa dan juga bumi Palestin, untuk kita sama-sama setiap masa dan ketika menyokong mereka dengan doa kita, dengan infak kita. Dan juga hari ini saya maklumkan pada Kak Ani untuk kita buat solidariti. InsyaAllah kita bergambar dan buat video. Sebab semua kelas saya minta begitu. Sebab saya nak buatkan satu video, saya nak hantar pada Nadir. Sebab Nadir memang minta, dia kata buatlah solidariti, dan dia akan hantar pada saudara mara kita di Palestin, tunjuk bahawa kita ni sepenuhnya menyokong mereka. Walaupun di kalangan muslimah yang dalam kelas dalam 20-30 orang, dia kata sangat memberi kesan kepada mereka. Jadi inisiatif kecil ini mudah-mudahan kita sama-sama menyokong, dan saya akan buatkan video. Bukan kat kelas ni je, semua kelas-kelas saya. Nanti bila dah lengkap semua kelas saya tu, saya pergi dan buat solidariti, saya akan hantar pada Nadir. Nadir dengan saya memang dari kecil kita kenal dia. Mak dia sahabat baik saya, sering bertemu Alhamdulillah. Jadi teruskan berinfak, sama ada nak hantar pada Cinta Gaza Malaysia boleh, nak hantar mana-mana pun, yang pentingnya kita berinfak. Kalau yang melalui Cinta Gaza yang di bawah Nadir dah melebihi 40 juta. Ramai yang tanya, buat apa banyak-banyak tu? Kalau kita tak faham situasi, memang kita akan kata banyaknya. Kita kena fikir kemusnahan. Rumah-rumah ingin dibina kembali. Nadir kata dalam 40 juta tu baru cukup berapa ribu rumah aja, sedangkan kemusnahan beratus ribu rumah. Jadi maknanya berfikir sekali. Setiap hari memang kita kena infak. Satu hari RM10, satu hari RM20. Transfer je lah. Mudah-mudahan itu Allah nilai kesungguhan kita untuk membantu. Dia tidak bermusim sebenarnya. Membantu Gaza ini sepanjang masa. Kerana sepanjang masa mereka di-attack sebenarnya. Tapi bila ada perang besar macam ini, baru kita tersentak. Sebenarnya Nadir tu sepanjang masa ada membuka akaun untuk peluang, membuka peluang kepada kita. Bukan musim perang ni saja, setiap masa. Sebab dia ada misi dia, berkahwin dengan Balu, anak 5, sanggup duduk di penjara terbesar di dunia. Sanggup dia. Dan baru ni dia balik. Siapa yang mendengar talk dia, dalam 2 minggu dia balik, baru Zionis berani serang. Seolahnya selagi Nadir ada, orang Melayu ada kat situ, tak berani nak serang. Itu joki dia lah, joke dia. Tapi itu hakikat. Dia minta keluar daripada Gaza sejak awal tahun untuk uruskan persatuan dia. Dia sesekali memang dia balik, tapi tak lepas. Jadi lepasnya pada bulan 3 minggu atau 2 minggu sebelum diserang. Dan dia berada di sini bersama dengan anak tiri yang sulung dia dan beberapa orang yang ikut dia balik sini. Dan bila perang terjadi, dia tanya isteri dia, semua dah dengar talk Nadir kan, isteri dia kata tak payah balik. Kalau kau balik, kau boleh tahan roket-roket tu macam itu, kau balik lah. Kalau tak boleh, kau duduklah dekat sini untuk memberi faham umat Islam yang ada di Malaysia ini
agar mereka itu tersentuh hati dia untuk mendoakan dan juga berinfak. Jadi bayangkan ya, saya minggu lepas jumpa dia dalam kenduri adik dia. Tanya, Nadim, macam mana isteri dengan anak? Alhamdulillah, Ustazah hidup lagi. Relax je dia cakap, masih hidup lagi ya. Dan memang kami, dia kata, rakyat Gaza tidak akan keluar daripada Gaza itu. Kalau keluar bermaknanya misi Zionis itu tercapai, sebab dia mana halau. Kita sekarang ditahu nak mati memang lari ya, kan, sebab nipisnya iman kita. Mereka tidak begitu. Okey, syahdu sikit pagi ni. Allahu Akbar. Itu je yang mampu kita sebutkan. Nak bagi infak pun tak banyak, tapi kita istiqomah bagi. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, ambil masa sikit, lama ambil masa ni untuk doa dan juga intro sebelum mula kelas kita. Tak apa ke? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Okey. Pertemuan bulan lepas kita dah sampai tajuk yang ada di tu. Surat berapa? Sekarang saya, alhamdulillah, Ustaz dah benarkan saya untuk buat PDF, jadi saya boleh papar kat sini. Buku ada, saya dapat buat PDF. Ustaz benarkan saya guna buku yang tebal dan buku yang nipis. Jadi mungkin sekali-sekala kita tertinggal buku, dia tengok dekat skrin. Surat berapa ya? 99. Hari ni 99 ya. Yang buku tebal tu untuk dapat banyak ilmu. Maksudnya hari ni masuk i'tidal. Okey. Pertemuan bulan lepas tak berapa ramai, tapi dah settle dah untuk rukuk. Kita nak test orang yang tak hadir. Kita nak test orang tak hadir. Kalau Ustazah solat dah habis dah, baca surah dah habis, lepas tu dia pun nak rukuk ni, Allah, gitu je dia buat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang tak hadir hari itu, sah tak rukuk Ustazah? Kalau WhatsApp nak jawab dah. Kita dah solat lama dah ya. Macam juga first dulu kita kata saya solat ni takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan buat bodoh je, letak sini je. Sah ke tak sah? Masa tu pening juga nak jawab. Tapi dah belajar dah kan. Awal-awal dulu semua rasa sah ke tak sah lah. Macam tak sah je kan. Okey, alhamdulillah ramai yang dah boleh membezakan mana rukun, mana sunat ab'ad, mana di sunat hai'ah. Okey, jadi untuk rukuk, kalau saya rukuk macam tu, itu namanya rukuk minimum, sah tu. Tapi kalau saya buat macam tu dah viral betul ni. Saya dah buat je dah sesat dah ni ya. Tu pada muka surat yang kita dah ulas pada muka surat tajuk rukuk awal-awal atas tu. Nanti yang boleh baca, tak ada masalah ni ya. Dia akan beritahu ni rukuk minimum. Tengok dekat situ muka surat 89. Saya tak ulang dah lah ya. Cuma kalau kita menggunakan buku yang kecil, siapa yang ada buku yang nipis tu, wahai anakku, di situ kita baca seorang-seorang pun kita boleh faham, sebab dia memandu kita step by step dengan ayat yang mudah. Buku kecil ni adalah diambil daripada buku yang tebal, yang banyak ilmunya daripada buku yang tebal. Buku kecil itu untuk kita mudah faham. Okey. Jadi saya akan pergi buku kecil, buku besar, buku tebal tu dalam kita punya ulasan ini insya-Allah. Okey. Ya, hari ini i'tidal. Jadi isu i'tidal pula. Simple aja. Tapi untuk wajib dia 3 je. 3 je. Untuk sunat-sunat tu yang kita kata untuk menyempurnakan kita punya mana buku tebal tadi. Okey. Ini rukuk minimum, kita pergi i'tidal. Kita baca sikit-sikit rukuk i'tidal. Rukun ke-6 i'tidal. Tetapi dia adalah rukun fi'li yang ketiga.
Okey. Sebab dalam buku ni dia tak asingkan. Tapi waktu kita mengajar, ustaz beritahu, ustazah mesti highlightkan supaya mereka boleh beza mana rukun untuk sebut, mana rukun untuk bertindak, perbuatan. Jadi i'tidal adalah rukun fi'li yang ketiga. Rukun fi'li pertama, berdiri betul. Yang kedua, rukun, dan yang ketiga, i'tidal. Untuk keseluruhan, dia masuk yang ke-6. Okey, boleh. Baik, kita baca ayat ni untuk lebih barakah. Mungkin kita rasa mungkin kita tak baca semua. Ya, kita baca mana yang boleh untuk kita ambil dia punya ilmunya. Rukun solat ke-6 ialah i'tidal. Jadi i'tidal itu disebut apa kat sini? Mesti dalam keadaan berdiri tegak. Sekiranya sebelum dia rukuk, dia berada dalam keadaan berdiri. Andai kata sebelum dia rukuk, dia pergi rukhsah solat secara duduk, maksudnya i'tidal dia duduk. Kalau dia rukhsah solat, rukhsah keringanan solat dia tu, keupayaan dia terlentang kerana masyakkah, maka waktu i'tidal dia tu terlentang. Itu maksud dia di sini. Ya, dalam buku ni dia sebut rukun i'tidal mesti berdiri tegak. Sekiranya sebelum dia rokok tu dia berdiri tegak. Sekiranya sebelum rokok dia berada dalam keadaan selain berdiri, saya dah ulas tadi, maka ketika i'tidal dia kembali kepada keadaan tersebut, atau dia i'tidal sekadar kemampuannya. Itu ilmu ni nak ambil. Okey. I'tidal wajib dilakukan walaupun dalam solat sunat memang pun. Ya, i'tidal macam juga rukuk, macam juga berdiri betul, cuma berdiri betul ya tak wajib. Berdiri betul tak wajib dalam solat sunat. Boleh solat sambil duduk. Tapi dalam solat fardu berdiri betul wajib kalau dia mampu. Okay. Jadi disebut kat sini ini penambahan saja. Wajib dilakukan walaupun dalam solat sunat sebagaimana disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tarqiq berdasarkan hadis yang tentang solat ya. Baik. Jadi poin yang dalam buku kecil yang kita boleh nampak kalau kita ada buku kecil ni. Nampak? Yang wajib pertama dia, semua anggotanya berada dalam keadaan asal sebelum rukuk. Ayat buku kecil lebih mudah kita faham. Ayat buku tebal tadi, mana buku tebal tadi? Nampak? Panjang dia menjela-jela. Kalau baca seorang-seorang, baca pula begini, rukun solat kena ilahi tidak dalam berdiri tegak sekiranya seluruh rakaat, memang tak faham. Kecuali kita baca, kalau kelas dengan ustaz, ustaz suruh kita anak murid yang baca, bukan dia baca. Baca, dia kata. Lepas tu kalau cara intonasi baca tak betul, baca balik. Sebab kalau intonasi tak betul, kita tak akan faham, dia kata. Jadi dia akan ajar kita baca ialah i'tidal dalam keadaan berdiri tegak. Sekiranya sebelum dia rukuk, dia berada dalam keadaan berdiri. Tapi kalau murid sekolah kita suruh baca rukun solat ke-6 ialah i'tidal dalam keadaan berdiri tegak, sana faham tak? Dia tak faham. Okey. Okey, itu selingan. Jadi dalam buku kecil ni, dalam ayat yang lagi mudah dia dah buat, yang wajib dia semua anggota berada dalam keadaan asal sebelum rukuk. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok buku besar balik, wajib tamakninah. Ustazah doa tadi dah nak bersalin. Dia yang berajar. Itu nak bersalin ke tu? Oh tak ingatkan betul nak bersalin. Fikir saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Barakillah. Saya ingatkan. Allahu Akbar. Okey. I'tidal mesti ada tamakninah. Okey. Tamakninah. Apa dia tamakninah? Semua anggotanya berada dalam keadaan asal sebelum dia rukuk, di mana pergerakannya
bangun untuk i'tidal dapat dibezakan dengan i'tidalnya yang telah sempurna. Bila sebut tamakninah, semua anggota berhenti. Anggota besar. Ya. Dia yang kata saya tak pakai baju dalam yang tu bergoyang-goyang. Dan laki-laki pula dia tak pakai seluar dalam. Okey, itu benda kalau bergoyang di luar kawalan kita. Ya. Takkan nak pegang ni, kau berhenti kejap. Okey, nak sebutnya i'tidal tu kita yang memberhentikan dia. Ya. Jadi poin kedua yang wajib untuk i'tidal selain daripada yang first tadi, balik pada asal keadaan sebelum rukuk. Yang kedua wajib ada tamakninah. Okey. Dalam buku kecil tengok intai mana. Okey. Nampak yang wajib ada satu lagi apa? Tak ada tujuan lain. Tujuan dia semata-mata memang untuk i'tidal. Macam juga rukuk hari tu. Rukuk tu memang untuk rukuk solat, bukan kerana nak mengelak sesuatu. Mungkin ada waktu tu dia tengah solat, tiba-tiba dia nak mengelak sesuatu, dia pun terrukuk. Jadi yang tu tidak dianggap rukuk, sebab itu tujuan dia nak mengelak sesuatu. Kalau berlaku macam itu, dia tak dianggap rukuk, dan maka dia kena rukuk sekali lagi. Ini maksud ya, yang dikatakan dalam i'tidal tu yang wajib dia 3 tu je. Ada tak disebut wajibnya tangan mesti macam itu, kepala macam ni? Tak ada. Untuk sempurna baru pergi pada yang sunat-sunat ni, barulah kita akan merevisi yang kita buat i'tidal selama ni masuk kategori sekadar memadai ataupun yang diterima oleh Allah sesempurnanya. Okey, jadi bermula kita pergi tengok dulu ya, waktu nanti habis kita punya kelas nanti baru kita buat praktikal dorang-dorang. Ya, masa tu saya akan tanya. Sekarang ni kita nak berdiri betul. Berdiri betul macam mana? Tangan macam mana? Setiap orang akan tengok kawan dia tengok dia. Ni sekarang ni kita buat pencerahan dan saya tunjuk sikit-sikit dia punya praktikal dia. Saya tunjuk sikit-sikit, tapi untuk betul-betul nanti tunggu habis buku lah. Boleh gitu? Ya, okey. Jadi sunat-sunat i'tidal ini bermula daripada mengangkat 2 tangan serentak dengan mula-mula mengangkat kepala bangun daripada rukuk. Kita buat tak gitu gambarnya? Kita ni nak i'tidal ni, nak sempurnanya dia daripada rukuk kita. Maksudnya mula dia tu, itu baru yang first dia kata angkat apa? Angkat kepala serentak dengan angkat tangan. Lepas tu tangan tu nak bawa ke mana? Nanti dia akan beritahu. Dia satu-satu dulu. Ya? Jadi kita kadang-kadang Sami Allahu liman hamidah. Oh, angkat. Dia tadi kata serentak, angkat kepala dengan tangan. Sami Allah. Tapi tangan ni tak mana? Tunggu, tengok next punya. Okey. Tengok next punya. Okey. Nampak dia punya step tu nombor 1, 2, 3, 4 dah berdiri dah gitu. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat 2 tangan seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Masya Allah. Ingat lagi sifat angkat tangan masa takbiratul ihram? Yang pertama, okey, itu besok nak buat praktikal tu kita nak tanya tu. Yang pertama, mesti 10-10 tu ngadap kiblat, bukan menghadap pipi. Ada ngadap pipi gini. Dia mesti ngadap kiblat. Okey, 10 tu ngadap kiblat. Lepas tu jari jemari tu renggang. Bukan rapat, renggang. Dan bukan renggang benar. Jarak sederhana. Lagi ni ujung-ujung jari tu muyul je, merendah je gitu. Lepas tu tangan tu nak ngadap kiblat, nak arah ke mana pula? Ke mana nak dihalakan? Ada 2 kaul. Azra'i kata selari je dengan bahu ni, ni bahu sini. Itu je. Ni Imam Azra'i. Imam Nawawi kata naik atas. Ya, selari dengan ni. Bukannya ibu jari ni pergi hantau kat coping telinga. Kita ni dari dulu hantau coping telinga.
Dia sebenarnya disuruh, ni bahu naik sini. Ini Imam Nawawi. Okey? Ini besok kita nak praktis tu. Kita dah teori kita dah sebut dah. Ada 4 tu. Tapi kebanyakan kita dari dulu dia suruh ngepit ini. Kepit lah kita. Sebenarnya lelaki perempuan sama je. Tak ada pun lelaki disuruh mengangkang itu, tak ada. Tetap sama. Kalau nak ikut Imam Nawawi, selagi ni bahu kita naik atas ni, sini. Yang ni muyul, jangan gimnastik gitu. Kadang kita pun tak pasal, ke situ dia. Kita yang perempuan yang pakai telekung ni rasanya macam mudah Azra'i dekat di sini. Sini, kan? Ni bahu kita selari. Bukan perempuan macam ni, laki macam ni. Ada yang kata perempuan macam ni, laki naik ke atas. Dua-dua itu betul untuk laki dan perempuan. Imam Azra'i sini. Sebab apa saya ulang balik tu? Sebab tadi dia kata tidak yang sempurna, angkat yang mula tadi, angkat tangan kan? Selasi. Sami Allahu liman hamidah. Macam mana kita masa takbiratul ihram macam tu lah. Dia tidak ada diskaun. Diskaun tu macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Diskaun kat sini. Ada tu macam rumah lambai je. Betul kan? Itu yang kita buat. Jadi bila kita nak sempurna, dia kata angkat tangan tu betul-betul macam angkat ketika takbiratul ihram. Okey? Cumanya tak letak. Masa kita tak letaklah balik. Jadi kat mana nak hantar tu macam mana? Adakah begini? Adakah begini? Itu pun didetailkan. Saya cakap dengan ustaz, gini ustaz, supaya semua ada kiblat tu, nampak tu? Tak ustazah, jangan berpandai. Macam ni. Macam ni. Ya. Okey, begini. Kita pun tak perasan kita buat macam mana. Kan kita solat. Sedangkan solat tu untuk dapat khusyuk, dia mesti sedar dengan fikiran dan juga hati. Bila sedar dengan fikiran dan hati, setiap yang kita buat, setiap yang kita lafazkan itu, dia masuk. Ini kita tahu, dah habis. Sebab kita solat tidak sedar di sudut fikiran dan hati. Okey, yang ketiga, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah sepanjang pergerakan bangun daripada rukuk hingga berdiri dengan menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda baca. Saya ambil dekat sini sebab nak bagi kita mudah faham. Kalau kita baca dalam buku tu, dia berterabur sikit. Ada semua dalam buku tu. Tapi dalam bentuk ayat macam ni, dia lebih mudah. Waktu kita bangun tu, start sebut Sami Allah. Nampak dalam gambar tu. Sami Allahu liman hamidah. Macam tu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Turun dah sini. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Dah habis sini. Tadi angkat macam takbiratul ihram, dah betul lah. Sebab kita angkat takbiratul ihram ada 3 cara kan. Ya. Pertama daripada bawah, atas dan terus sini. Tu nanti waktu praktikal kita ulang balik. Sekarang tak nak cakap lagi. Okey. Jadi tolong ya, kita betul-betul sebut dengan setiap huruf dan tanda bacaan. Kalau bunyinya jangan Sami Allah. Ni poin Ustaz selalu sebut. Ramai orang sebut Sami Allah, dia jadi Sami tu tak berbunyi. Huruf ain Allah disebut Sami Allah. Memang bacaan ini dia bukan rukun qauli, Kalau tersilap pun solat masih sah. Tapi kata nak sempurna sebutan dia tu mestilah sebut elok-elok. Sami Allahu liman hamidah. Disebut ni tu menyempurnakan sebutan setiap huruf. Kalau secara dia nak detailkan sifat huruf semua boleh ni. Sifat huruf dia. Sami Allah, la tu 2 harakat sebab kita menyambung bacaan. Man itu nun mati. Jelaslah baca dia, tapi sifat huruf nun tawassud, tak terberhenti, tak mengalir. Itu tawassud. Liman hamidah. Bukan Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita terberhenti situ, bermakna huruf nun tu jadi syiddah. Sedangkan dia bukan syiddah. Itu di sudut kita kata nak menyempurnakan sebutan setiap huruf, barulah sempurnanya kita punya
I'tidal itu yang nombor 3. Okey, yang nombor 4, kena faham lafaz bacaan ketika i'tidal dengan akal dan menghayati dengan hati. Apa maksud sami'a itu? Maha mendengar Allah, liman bagi orang-orang yang memujinya. Ini pendek je, kita boleh ingat ni insya-Allah. Sami'allahu liman hamidah. Okey, yang keempat, yang keempat kesempurnaan imam, makmum dan orang yang solat seorang diri, bukan berjemaah, dia mengucapkan Rabbana lakal hamd. Bila mana nak sebut? Bila nak sebut Rabbana lakal hamd? Apabila telah berdiri tegak sambil meluruskan tangan ke bawah dengan menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda baca. Ada kita kisah selama ni, masa bila kita sebut Rabbana. Masya Allah. Ya, kita laju-laju sampai Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd punya, ya. Dan mazhab kalau kita pergi ke Haramain, khususnya Masjidil Haram dengan Masjidil Nabi, yang mubalighah dia tu, yang tukang menyambung, imam sebut sami Allahu liman hamidah, dia terus sebut Rabbana lakal hamd, mubalighah dia. Dari sudut mazhab Syafi'i kita sebut semuanya. Sami Allah pun kita kena sebut, Rabbana pun kita kena sebut sendiri, walaupun solat berjemaah. Okey, boleh. Yang mubalighat tu bila imam sebut je sami Allahu liman hamidah, dia terus berbunyi Rabbana lakal hamd. Betul itu mazhab dia begitu. Okey. Baik. Tapi ada yang saya baca lah, kalau solat berjemaah, selepas imam kata makmum dia jawab Rabbana lakal, mai tak sebut satu Allah. Okey, jadi dalam Mughni ini kita tengah belajar Mughni ni, kitab Mughni. Disebut apa? Imam, makmum dan orang yang solat seorang mengucapkan Rabbana lakal hamd apabila telah tegak berdiri. Sami Allah pun nanti dalam bab-bab sunat belakang tu, tak silap saya, ada pun kita disuruh sebut, ya. Okey. Yang kelima, kena faham apa yang kita sebut tu. Rabbana, wahai Tuhan kami, laka bagimu alhamd, segala puji. Okey, imam dan muballigh yang sebut kuat tu, ya. Kalau perlu menjaharkan sami Allahu liman hamidah, kerana ia adalah zikir perpindahan antara rukun ke rukun yang lain. Imam dan muballigh kalau perlu jahar tu maknanya sebut kuat. Okey, kerana dia ada zikir perpindahan. Baik, isu dia yang beza sikit dengan kita, muballigh dia tak sebut sami Allah, dia hanya sebut Rabbana, ya. Itu tak apalah, khilaf ada di situ. Yang ketujuh, membaca bacaan tambahan ketika i'tidal. Saya sendiri pun tak pernah tambah ni, ya, ada tambahan hamdan katsira thayyiba mubarakan fi. Mungkin seumur hidup sebelum meninggal kita buatlah, nak sempurna betul-betul kita tambah. Kalau masa solat sendiri kita lah, ya. Kalau solat berjemaah mungkin kadang imam dah pergi, kita ikut je lah. Hamdan, puji-pujian yang sebanyak-banyaknya, yang baik-baik, yang diberkati, fi, selayaknya untuknya. Fi itu padanya, pada Allah. Itu kalau nak nyambung. Ini cerita kesempurnaan sunat, ya. Atau boleh juga tambah dengan, yang ni kadang-kadang kita ada buat, ya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in. Kadang kita baca mil as-sama tu yang dua je yang kita ambil, kita tak ambil. Kadang kita ambil sampai sini je. Sebenarnya boleh ditambah lagi. Ini kesempurnaan sungguh hebat ni. Ya, puji yang memenuhi langit-langit dan yang memenuhi bumi, yang memenuhi apa saja kemahanmu ya Allah daripada sesuatu, ba' min syai'in ba'. Okey. Itu dia pendek je i'tidal. Ya, benda-benda untuk menyempurnakan dia. Jadi jangan kita kedekut nak angkat tangan. Yes, masa i'tidal dia satu je part dalam solat yang tidak sebut takbir perpindahan itu dengan Allahu Akbar. Disebut dengan sami Allah. Tak ada orang sebut Allahu Akbar masa i'tidal. Tak ada.
Dia ada kisah dia tu, kenapa berbeza. Tak apalah, kita pun tak nak kita nak beramal sami'allahu liman hamidah. Kalau kita sebut Allahu Akbar, tak sebut sami'allahu liman hamidah, solat sah tak? Sah lah. Sebab sami'allah tu sebutan itu sunat hai'ah saja, seperti yang kita sebut dalam ni dulu kita fahamkan betul-betul dah. Ya, yang banyaknya mana? Yang banyaknya sunat hai'ah, yang rambut ini. Yang ni, yang banyaknya dalam solat kita. Okey, ni. Andai kata hai'ah ni banyak sangat kita tak buat, maka rambut kita tu gugur je lah kerjanya. Botak lah. Okey, ni untuk kita, motivasi kita. Imam Nawawi beritahu. Dia beritahu dalam buku tu, buku surat apa saya tak ingat, tapi dia tak adalah buat bentuk rajah macam ni. Bila buat bentuk rajah macam ni baru kita terasa. Ya. Allahu Akbar. Habis dah ni. Baik, lepas i'tidal disambung. Dalam buku pun ada, dalam buku tebal. Buku tebal itu dia sebut tentang kunut, ya, doa kunut. Apa hukum kita membaca doa kunut selepas i'tidal? Hukum dia sunat ab'ah, anggota lain. Kalau tak buat, solat masih sah. Ya, kalau kita tak buat itu dengan sengaja dan lepas tu kita rasa macam bersalah pula, maka kita buat sujud sahwi. Tapi andai kata kita ni dari awal memang kita mengikut pandangan yang tak nak buat, tak apalah, jangan gaduh dengan orang yang buat. Tu je. Kalau pergi perleh memang tak ada sunat, tak ada kunut ni. Ya. Kita pergi bergaduh. Memang kita dalam mazhab Syafi'i kita disuruh buat. Perleh pun mazhab Syafi'i juga, tapi dia ada kaul yang diikut, ya. Sujud sahwi, kalau kita memang nak buat, lepas tu kita terlupa ke apa benda, kita sujudlah sahwi. Okay. Tempat selepas melafazkan okey, maknanya doa kunut ni bila? Okey, lepas dah selesai Rabbana lakal hamd. Andai kata kita ada nyambung-nyambung doa-doa ni, selepas habis doa itulah, ya. Di rakaat kedua solat subuh itu semua kita tahu. Lafaz yang sempurna, okey, maka sebutlah dengan sebutan yang betul setiap huruf dia dan tanda baca dia. Mungkin hari ini kita cuba tengok membetulkan doa kunut kita ni, walaupun dia tak, kalau sebut tak apa betul pun solat masih sah, tapi kita nak yang terbaik, maka kita kena faham. Pertama, tempat perhentian dia semua orang tahu sebab dah hafal lama. Okey, ada berapa permintaan, ada berapa doa? 2, 1, 2, 3. Ada 3 man, ada 2 ma. Jangan semua man. Perasan tak tu ada ma, ada man, perasan. Semua kita ni orang yang belajar. Okey. Doa di awal ada 5 permintaan kita. Sebut setiap huruf dengan betul. Allahumma hdini, ni 2 harakat. Fi man hadait. Ujung yang kita berhenti itu madlin. Jangan break emergency. Fi man hadait, wa'afini fi man afait. Kan dia madlin tu. Itu gunanya kita belajar tajwid. Bila kita jumpa doa-doa, kita baca dengan tajwid yang betul. Kita hafal madlin, saya tahu madlin, tapi baca doa kunut tak jadi madlin. Dia jadi break emergency. Fiman hadai, macam nak marah je. Wa'ini fiman afai, atau walaini fiman tawalai. Panjang, madlin, lembut, panjang, dan juga sifat huruf ta di hujung itu al-hams, hamas. Betul ya, hujung dia semua ta. Ta itu berbaris atas, tapi bila waqaf dia tanda mati ya. Bila tanda mati, dia al-hams, ada nafas terlepas tetapi suara tertahan. Syiddah huruf ta ya. Dia tak ada suara mengalir. Okay. Sebab apa ni? Sebab
nak dapat kesempurnaan menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda baca. Walaupun dia sunat aja, nak sempurna baca dengan elok. Okey, jadi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma ni sebenarnya dia panjang, lebih panjang. Sebab dia mad jaiz fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. 5 permintaan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Yang ini dipanggil puji-pujian. Puji-pujian untuk Allah, ya. Innahu la yazillu man walait. Puji-pujian untuk Allah. Wa la ya'izzu man 'adait. Puji-pujian untuk Allah lagi. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Puji-pujian lagi untuk Allah. Walakal hamdu 'ala ma qadait. Puji-pujian lagi untuk Allah. Sampai dekat sini baru namanya doa. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau kita solat berjamaah, imam tu dia memang dah tahu. Yang doa tu dia akan buat dan dia akan ubah saya jadi kami. Okey? 5 tu memang dia biasa imam dia tahu. Cuma kadang-kadang imam yang sekali-sekala. Kita sekali-sekala jadi imam kan. Dengan anak kita ke. Yang ni pun kena ubah. Ya, astaghfiruka jadi wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Okey, imam yang dilantik dia memang tahu ni imam kesesekali ni yang terjun kita ni. Jadi dengan ilmunya kita kena faham. Di situ pun kena tukar. Okey. Jadi doa kunutnya berhenti setakat itu. Lepas itu ditutup dengan selawat. Itu dah sunat abad yang lain. Ya, sunat abad yang lain. Maksudnya bagi selawat itu bukan doa kunut. Dia adalah penutup untuk doa kunut. Yang disebut sebagai selawat kepada Nabi itu kita sebut sebagai sunat abad. Ya, sunat abad ni doa kunut. Berselawat dalam doa kunut pun sunat abad juga. Boleh? Jadi doa kunut ini. Okay, ada persoalan ke? Kita nak tengok maksud dia sekejap. Kalau dia kata, okey, sila. Yang ni, dokumen. Iktidal. Okey, okey, tidak. Itu sampai buat tertib nanti tu. Sampai buat tertib nanti. Ikut kelas ustaz kalau ikut kelas ustaz, tertib tu lambat lagi nak pergi tu. Ya. Tertib memang rukun. Tertib memang rukun. Jadi setiap part itu, kalau di situ ada rukun fi'li dan di situ ada rukun qauli, maka kita kena buat pada tempatnya. Contoh ya, duduk tahiyat akhir. Sebelum duduk tahiyat akhir tu, duduk tahiyat akhir rukun. Baca tahiyat akhir pun rukun. Bacanya masa bila? Masa duduk. Tapi dia dah baca dah sedap ni. Dia ini rukuk atau sujud kan? Allah at-tahiyatul mubarak. Habis. Aduh, dia jenis solat laju-laju ni. Itu yang disebut, kita selama ni hafal je tertib bila ikut peraturan, tapi kita tak pernah didetailkan bagaimana maksudnya ikut peraturan tu macam mana. Ya, bacaan tahiyat mesti pada waktu duduk. Kali kalau macam ini, Allah berat-tahiyat, belum duduk lagi dia baca. Habis. Jadi soalan tadi pula, dia i'tidal nak ngujur imam tu. Ya, dia nak baca Mil Ustamawat, Hamdan Kasiran semua tu. Sambil-sambil
nak sujud dia baca. Maknanya tak tertib lah, tempatnya bukan di situ. Tapi taklah batalkan solat sebab bacaan itu disunat aja. Tapi kesempurnaan itu dipertikailah sebab bukan pada tempatnya. Jadi kalau kita rasa imam tu laju, kita kena tahu kita boleh tertinggal daripada imam jangan lebih daripada 3 rukun panjang. Jadi kalau sekadar dia dah sujud baru 1, jangan risau. Sampai 3, jangan melebihi 3. Sempat sangat langat. Cumanya kita yang kosong macam tak biasa gitu kan. Jadi bila dengan ilmu dan kefahaman, kita akan relax je. Biarlah imam tu pergi ke mana pun, asal tak lebih daripada 3. Cumanya kita pun kena berlatih lah juga untuk kena tahu situasi imam. Okay. Jadi benda-benda yang penambahan ni saya suka ingatkan. Benda-benda penambahan ini seeloknya waktu solat kita sendiri. Waktu solat sendiri. Sebab kita tak nak sangat kita berlainan sangat daripada imam itu. Walaupun di sudut solatnya sah, tapi macam pelik, jauh sangat tertinggal. Gitu ya. Jadi kena faham di sudut. Dah lajak panjang juga ni Kita nak berhenti sebab saya petang ni kena jumpa ustaz. Ada kelas dengan dia petang ni. Jadi kalau ada persoalan yang saya tak boleh jawab, memang kita akan berbincang waktu tu. Ya, okey. Jadi ingat kita ni belum habis lagi doa kunut ni. Macam tergantung-gantung, panjang pula doa kunut ni. Panjang tak boleh nak berhenti dalam emergency. Tak apa boleh next nanti insya-Allah ingatkan saya doa kunut tu. Okey. Alhamdulillah. Kita ada satu surau yang dia dah tamat buku ni. Ya, surau tu Muhajirin. Muhajirin. Nanti next nanti dia akan buat praktikal yang saya nak suruh 2 orang tu akan ambil. Di sudut untuk ilmu kita dah bagi. Nanti praktikal yang kita nak buat. Jadi yang surau ni belum lagi. Dan ada masjid dan surau yang panggil saya untuk buat yang kiranya tahsin yang tak mendetail tapi dia nak cepat. Tu dia buat ada tu buat 1 hari je. Yang tu memang kita bagi benda basic betul lah. Tapi macam surau masjid tempat saya, dia bagi beberapa minggu untuk kita fahamkan betul-betul. Tidak macam kita ni mendetail satu-satu. Dia tengok buku, lepas tu buat buku tu macam tu. Banyak tempat dengan cara tersendiri. Sebab sekarang ni nampaknya kesedaran tinggi di kalangan muslimah yang datang masjid dan surau untuk membetulkan bab solat. Kerana apa? Kerana ustaz dah membebel sana sini. Dia kata banyak orang solat tak betul. Jadi ramai orang nak panggil ustaz. Tapi ustaz tak mampu menerima semua panggilan. Kalau yang perempuan memang dia berat nak bagi. Dia nak ni. Jadi dia akan serahkan pada ustazah. Kalau di Bangi, saya lah jadi mangsanya. Kalau di Shah Alam, ramai juga sahabat kita. Ya. Wallahu alam, yang baik semua daripada Allah. Jadi doanya dah sudah tadi kat ni doa saja. Saya nak tanya. Apa pendapat ustazah pasal jumhur itu lah? Ramai yang ni ada yang saya dengar elok, ada yang kata bukan kata tak elok, tak pernah. Adalah tanya pendapat ustazah. Saya ni bukan orang yang selayaknya memberi fatwa. Saya tanya pendapat ustazah. Ya. Faham tu, ramai juga yang tanya saya. Saya selalu jawab macam ni. Saya tak beramal dengan yang itu. Saya kata saya tak beramal dengan Yasin Mubin. Dan saya pun takkan kata tak boleh. Saya takkan berani kata tak boleh. Ya, orang yang mempelopori, yang buat itu, berterusan buat sampai hari ini, dia ada guru yang mengajar dia. Bersanad pula tu. Dia ambil pada guru dia, ambil guru dia. Ya. Dan kita kalau tak ambil daripada guru, kan kita main ikut je, kita nak beramal, mungkin dia punya keberkatan itu tak berapa. Jadi orang yang beramal ambil daripada guru, dia nampak benda tu berfungsi sebaiknya, membantu banyak benda, dia kata. Jadi kalau tanya hukum, nak kata bid'ah, betul lah bid'ah. Nabi tak buat. Ada orang bila kata Nabi tak buat bid'ah, dia kata jangan buat terus.
Sedangkan benda tu baca Quran pun. Kan? Baca Quran lah. Kalau sudut saya, siapa yang mampu buat, sebab bila sampai tujuh dekat Mubin tu dia berdoa. Dia berdoa. Lepas tu sambung dia baca kan. Yang itu yang ulang. Dia ada yang ulang, ada yang tak ulang. Dia ulang balik daripada yang tu. Jadi lama betul. Ada yang tak ulang tu, dekat Mubin tu dia berdoa, yang tu saya rasa macam boleh lagi lah. Kalau yang ulang balik semula tu saya tak pernah ikut yang tu. Saya tak berani nak kata. Memang ada para asatizah kata Nabi tak buat macam tu. Tapi janganlah kita terus katakan dia bid'ah yang sesat. Jadi siapa nak beramal, kalau dia dah ambil daripada guru dia, amal je lah. Tapi orang tak beramal, orang tak beramal macam tu, jangan pula kita marah. Begitu je. Saya mudah buat benda khilaf macam tu kan. Tapi memang ramai yang dia itu ambil daripada gurunya dan dia beramal. Dia kata banyak benda yang kebaikan yang dia dapat daripada itu. Dia yakin. Ni geng-geng Ustazah Nawiyah kan. Dia memang pengasas dia pun ulama. Kan? Ada yang mana profesor apa yang saya lupa lah. Asas tu Asmaul Husna semua dia buat. Tapi saya rasa Dr. Mubin tu bukan prof, bukan doktor tu. Dr. Masri kan, Masri. Masri. Yang dia tu ada benda lain yang dia buat yang jelaslah salahnya tu. Tapi mungkin juga dia mengamalkan tujuh Mubin, tapi bukan dia lah yang mempelopori. Dia ada yang asal betul itu mesti ulama yang bukan sebarangan. Isu dia bila anak murid dia dah buat, dia merasakan satu benda yang dia dapat, jadi dia aman. Sama ada dia itu sendiri boleh menurunkan kepada anak murid dia tu, kita tak faham. Itu saya tak tahu. Sebab benda macam tu dia biasanya bersanad. Dia ambil pada guru dia, dan guru dia kata engkau memang boleh beri kepada orang lain untuk beramal. Kalau dia beramal dan dia bawa orang untuk sama, tak apa. Jangan dia pula yang kata saya boleh ijazahkan, panggil ijazah kan. Yang tu dia mesti dapat pada guru dia. Guru dia kata engkau memang mampu ijazahkan. Orang tu boleh beramal sendiri dia. Ini tapi secara peribadi saya tak pernah ikut yang jenis ulang tu. Tak pernah. Ya. Dan saya pernah ikut yang sampai Mubin berdoa je. Ya Ustaz. Yang itu Yes. Jadi benda tu